अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों ते सज्जनों तुसी दे रहे हो पंजाबी चैनल तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਜ਼ਰਾ ਖਿੱਚ ਕਰੋ ਖੋਲੋ ਜੀ ਨਵਾਂ ਦਗੜ ਦੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦਗੜ ਦੱਲਾ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਗੜ ਦੱਲੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਕਰੋਲ ਕਰੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਔਰ ਨਵਾਂ ਨਕੋਦ ਦਗੜ ਦੱਲਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲੇ शायद तुसी जानते हो तुसी देखिया होए कोई मालूमात में लई है इस दगड़ दल्ले दी और दगड़ दल्ले ने कीता की और दगड़ दल्ले ने वो काम कीता कि सारे सोशल मीडिया ते जेड़ा भी बंदा शाऊर अकल रखदा ना वो कह रहा है कि जी भी थू थू और लाख दी लानत थू तेरी औकात ते मिक्स हो गया काम हाँ सारा कुछ मिक्स करके लाख दी लानत भी तेरे ते और थू भी क्या की बगैरती फैला रहा तू हरामजादिया हरामजादी है बड़ा बड़ा क्योंकि ये कौन है हाँ मैं कल पहली बारी देखा यदि वीडियो मंजर आम से आई है बड़ा पुराना कोई दगड़ दल्ला हाँ यदा नाम है जनाब की उमर अब्बासी कोई यहो जिहा नाम है यदा ते उमर रियाज अब्बासी हाँ तो ये सुनाया जा रहा है कि कज़न है रहीक अब्बासी का हाँ जी रहीक अब्बासी हल्के ओदी लाइन बिल्कुल डिफरेंट है वो तो जरा ना सलवातां सुनांदा है जरा ना जुल्म जालिम नूं और जुल्म के खिलाफ जरा ना वो आवाज़ बुलंद करता है हाँ पहले करते सी अजकल मैं बिल्कुल नहीं देखा खामोश है बड़े बड़े खामोश हो गए खैर लेकिन ये कहा जा रहा है कि वह कज़न कुछ नहीं हुई और PhD जरा ना डॉक्टर कहलांदा है बई सब तो पहली गल है तुसी कह रहे हो कि यार इस बगैरत के बच्चे ने कीता की है हाँ इस खंजीर ने कीता की है वो मैं तुहानूं दस दिना बल्कि तुहानूं सुना दिना वा सुन लो तुसी तारीफां जिहड़ियां ने कीतियां ने वक्त दे यजीद दी वक्त दे फिरौन दी जिहड़ी तारीफ कीती है वो तुसी आप सुन लो अनकरीब इंशाअल्लाह इसराइल दुनिया के नक्शे पर नहीं होगा। हिंदुत्व सहवनियत घट जोड़ इंशाअल्लाह बेनकाब होगा। गंगा और जमुना की मौजू की नजर होगा इसलिए कि अल्लाह ने हमें एक ऐसा सिपा सालार अता किया है जो हाफिज सैयद आसिम मुनीर है। हाफिज मुहाफिज के माना में सैयद आले रसूल है और आसिम इस्मत यानी मुल्क का मुहाफिज और ऐसा मुहाफिज जो मुनीर है यानी चमकता हुआ वो आसिम मुनीर जो मुस्तफ़ा का गुलाम बनकर सिद्दीक की सदाकत बनकर उमर की अदालत बनकर उस्मान की सखावत बनकर अली की शुजात बनकर हसन की सियादत बनकर हुसैन की शहादत बनकर अली अकबर की जवानी बनकर अली असगर की मासूमियत बनकर जैनब की रिदा बनकर सकीना की हया बनकर वक्त की आवाज बनकर धड़कनों का साज बनकर इनकलाब की दमक बनकर बिजलियों की चमक बनकर मजदूर की इज्जत बनकर किसान का तहफ़्फ़ुज़ बनकर यह ऐलान कर रहा है कि यह बात आया है दुनिया पर हम फूल भी हैं तलवार भी हैं या बस में जहां महकाएंगे या खून में नहाकर दम लेंगे और मोदी जो फितनो शर के परवरदा तकरीब के सामा लाख करें हम बज़्म सजाने आए हैं हम बज़्म सजाकर दम लेंगे। लो जी तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह माफ करे यकीन करो दिल हिल गया एक बारी सुन के और यकीन करो कि मैनू लग्या कि पता नहीं ये कोई पागल खाने तो बंदा आया हाँ कोई पागल आदमी है कोई जहनी मरीज है या कोई समध पाउण का नशा करके आ गया बगैरत ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਕ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਗਿਆ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਗੜ ਦੱਲੇ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਇਹ ਚਾਬੀ ਵਾਲੇ ਖਿਡੌਣੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਵੀ ਸ਼ਾਵੀ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਗੜ ਦੱਲੇ ਵਾਡੇ ਛਿਪਕਲੀ ਦੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਕੱਟ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਵਜਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਦੇ मत्थे जाके हाँ और यकीन करो देखना आइंदा आने वाले दिनों के विच तमगा इम्तियाज जिहड़ा ना हालांकि तबला इम्तियाज मिलना चाहिए इन्हें जो तबला ने बजाया तमगा इम्तियाज इन्हें दे दिता जाएगा हो सकता बाबा जी कहते कि निशाने हैदर ही दे दिता जाए क्योंकि यह जी तरीफा अज तक किसी ने बंदा अर्थ हो जाता एक बारी कि एडियां पाक हस्तियां के नाम लैके और किन्नू जोड़िया नाल यजीद ने शिमर ने नाल जोड़िया अल्लाह माफ करे जिन्हें पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करता पाकिस्तान के आइन के धुएं कटते अपने पैरों थले रोल के रख छड्या उन्हें इंसाफ का सरेआम कतल करके रख छड्या उन्हें बेड़ा गर्क करके रख दिता सारा और सारी दुनिया जी हैरान है। अज देखो मुशाहिद हुसैन सैयद दरगाह वो कंपनी का अपना बंदा वो कसमां खा रहा कहता पाक महीना मुहर्रम के महीने की मैं अल्लाह रब की कसम खा के कहना वा अल्लाह कि बई यह सीटां जिहड़ियां खोईयां गईयां ने PTI का हक सी इमरान खान का हक सी खोईयां गई एड्डी वड्डियां ना इंसाफियां वो कसम खा के कह रहे अंदाजा और यकीन करो कि इलैक्शन कसमां खुआण ते आओ तो इलैक्शन भी चोरी करवाया इन्होंने
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹ ਚੋਰਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਆਮ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜੇਲੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਮਰਨ ਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਡੇ ਨੇ। ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਈ 1 2 3 6 ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਛੁੱਟੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਕਤਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਂਦੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਜੇਲੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਮਝੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਇੰਨੀ ਬਰਬਰੀਅਤ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀ ਦੇਖ ਲਓ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ, ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਬਲਾ ਬਣਾਈ ਪਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ, ਅਦਾਲਤ ਕੋ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, PTI ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, PTI ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ 'ਚ ਤੁੰਨੋ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓ ਜਿੱਧਰ ਵੜਨਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ PTI ਖਤਮ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦਾ ਯਜ਼ੀਦ, ਵਕਤ ਦਾ ਫਿਰੌਨ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਉਮਰ ਅਬਾਸੀ, ਉਮਰ ਰਿਆਜ਼ ਅਬਾਸੀ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਇਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿ ਸੈਯਦ ਹਾਫਿਜ਼ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਜਾਈ ਨੇ, ਸਕੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਕੇ ਅੱਬੂ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। और अल्लाह माफ़ करे, एडे एडे कुफरिया कलमात ने। इस बंदे की पकड़ होनी चाहिए। कौन करेगा पकड़? कोई भी नहीं। इनू तमगे दिते जाएंगे इस बगैरत दगड़ दिले नू, खंजीर की नस्ल नू। अंदाज़ा करो यार, ਇਹਦਾ हुलिया देखो तुसीं यार, सारे मुनाफिक ਹੁੰਦੇ ਨੇ यार। मैनू यकीन करो, ਉਹ कुछ दिन 2 दिन पहले मैं गल कर रहा सी अपना मोहित पीरज़ादा साहब ते कि उन्होंने कहा सी कि यार सारे मुनाफिक ਜਿਹੜੇ ਨੇ अपनी मुनाफिकत छुपाने वास्ते दाढ़ी रखते हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ हुलिया ਉਹ देख लो, गल सच्ची हो रही है उन्होंने कि ऐसे ऐसे बगैरत ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ऐसे ऐसे खंजीर ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਲੀਏ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਰਸਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੇਕੋਕਾਰ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਗਲੀਜ਼ ਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨ, ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਢੇਰ, ਬਗੈਰਤੀ ਦਾ ਢੇਰ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਬਈ ਤੇਰਾ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਕੰਬੀ ਤੇਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਕੈਸੀਆਂ ਪਾਕ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ? ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ, ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਫਿਰੌਨ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਬਗੈਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਇੰਦਾ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਹਾਂ, ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਹਾਂ, ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਪਾ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਸ। ਹਾਂ, ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੰਜ਼ੀਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਗੈਰਤ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੌਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਇੰਝ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਗੜ ਦਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਕਾਊ ਮਾਲ ਹੈ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਗੈਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਕਿਸੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਨਸਲ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕੰਜਰ ਆਦਮੀ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਓ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਹੀਕ ਬਾਜ਼ੀ, ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਐਲਾਨੇ ਬਰਾਤ ਕਰ। ਹਾਂ, ਕਹਿ ਖੋਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਖੰਜ਼ੀਰ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਗੈਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਝਾੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਬਗੈਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਦਗੜ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਡਰਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੋਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਢੂਈ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਢਿੱਡ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਢੂਈ ਤੋਂ ਸੋਚਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਸੇਲ ਵਧਾਇਆ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨੀਗਾ, ਇਹ ਢੂਈ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖ਼ਾਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸੋਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦਾ ਵਾ।
ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਬਗੈਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਰੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਦੌਰ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਗਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਯਾਰ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚਕਲਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਨਿਕਲਦਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡਲਰ ਨੇ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਬਗੈਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਝਾੜ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਬਈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹਿਸਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਜਵਾ ਹਿਸਾਰ, ਬਾਜਵਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਟੂਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਦਿਆ ਬੱਚਿਆ ਉਹ ਹਰਾਮ ਜ਼ਾਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹਰਿਆ ਕਰ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਬਗੈਰਤਾ ਲਾਂਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ ਹਿਸਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅਜੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬੇਗੈਰਤੀ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਗਲਜ਼ਾਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਣਿਆ। ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਮਾਰ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਸੀਗਾ? ਹੁਣ ਤੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? 2/3 ਅਕਸਰੀਅਤ ਆਵਾਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ 47 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਜਾਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਬਗੈਰ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਸੀ ਹੁਣ? ਉਹ ਬਈ ਇਹ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜਾਦੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਲ ਵੜਿਆ ਚੜ ਗਏ ਕੰਜਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਗੈਰਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ, ਸਭ ਝੂਠੋ ਝੂਠ ਚੁਤਾਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕੌਮ ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆਇਨ ਦੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬ ਖੂਨ ਮਾਰਿਆ, ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਡਕੈਤ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਡਕੈਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਫਲਾਨੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਕਿੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਈ ਨੇ 10 ਖਰਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੰਨੇ ਲਾਤਾ, ਕੀ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਊਂਠ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ੀਰਾ। ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਊਂਠ ਹੈ ਨਾ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਮਾਲਾਤ, ਜੋ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਹੁਣ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਿਖਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਡੀਜੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬੂ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ। ਭਈ ਸਾਰੇ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਡੁੱਬੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬਗੈਰਤੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਸ਼ੁੱਧ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਦਗੜ ਦਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਹਰਾਮ ਦੇ ਬਗੈਰਤ ਔਰ ਰੰਡੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਆ, ਬਰਾਲਾ AI ਵਾਲੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਸਵੀਰ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿ ਬਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੰਦਰਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਦਰੇ ਮੁਮਲਿਕਤ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਸਵਾ ਕਰਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋ ਕੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕਫਨ ਕੁਫਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਹੁਣ ਬਸ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਸਦਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦੇਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ
ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਰ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਇਸ ਕੌਮ ਤੇ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਸੁੱਤੀ ਮਰੀ ਪਈ ਆ, ਆਪ ਇਹ ਉੱਠਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਦੁਆਵਾਂ ਕਰੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਬਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਹਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਕਫਨ ਕੁਫਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਅੱਗੇ, ਕਸੀਰ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰੀਫ ਖਾਨਦਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੰਦਨਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇਗਾ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਾਤਾ ਵੇਚ ਕੇ ਜੀ, ਮਰੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ ਚੁਕਲਤ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਸ਼ੋਭਾ ਚ ਉੱਥੇ ਮਰੀਮ ਦਾ ਨਾਮ, ਸੜਕ ਤੰਦੂਰ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਤ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਿਫਾਫੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਬਗੈਰਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਢੂਹੀ ਚੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਣਾ।